السلام عليكم جماعة الخير. إن شاء الله راكم بخير، جمعة مباركة للجميع. لايف إن شاء الله يكون خفيف ظريف نتكلموا فيه على أشياء ما قدرش نتكلم عليها الصباح. أنا والله تي ديتورني يعني مع الأول بداو لنا الجماعة يعني. كان خونا رشيد مرحبا به، جمعة مباركة نرحبوا به. هذا سي كان جنبوكو خونا تاع برج من نايل الأخ مرحبا رشيد. به، جمعة مباركة. يا خويا صحيت. بالقاسم. لا سي رشيد لاباس. يا خويا أمك السيريت أمك السيريت يا معزوز أمك السيريت. صافا الحمد لله ولا الحمد لله. يا خويا غنشوف اللايف تاعك تقول لك داير لي الليمو يا رباه. يا خويا ولا والله غير نستعرف بك اخويا بالقاسم والله العظيم. الحمد لله الحمد لله، حاولنا سيد ديتخ ناتوريل خويا العزيز، يعني ما والله راناش. هذا ولا ما كان غير نشوف عندنا. برك، غير نشوف آه. اللايف تاعك، غير نشوف اللايف تاعك بدا برك نبيكي ديريكت ها. بارك الله فيك، حتى احنا نحبوا لي فيديو نتاعك ونتبعوك ونفرحوا بك ونبارطاجي فوالا سي ان كرون بليزير. فوالا وربي يكثر من بتالك يعني يا ناس خويا حق. بالقاسم كمل يعني كمل وانا معك هنا. بارك الله فيك سي رشيد، هذاك صح حبيبي، صحيت حبيبي، شكرا. يا هاي كمل فوالا كمل كمل انا. صحيت جاك ثلويث، صحيت حبيبي. اسمع لك شويه حق انا هنا. بارك الله ما فيك، على بالي كيف انت تانيك. يا خويا احنا شويه رانا تحت حق انا التصرف. هنا. صحيت حبيبي. فوالا دوك صافي بليزير خونا رشيد يعطيه الصحة، سي كيلكان كون ابريسي. او يدير دي فيديو يعني لاباس بهم حقيقة، فيهم اندفاع كبير. يعني يدينونس كاع الخونة والمرتزقة ويدافع يعني يعني بقوة على الجزائر. يعني صافي ستان كرون بليزير يعني كي نشوفوا خونا رشيد. حمام حنايا يعني نحبوه ونحبوا لي فيديو نتاعو، نحبوا المحتوى نتاعو ونحب المحتوى نتاع اي جزائري يدافع بشراسه على الجزائر. هذا ما كان، باسكو هذه البلاد يعني ماتوا ليها شهداء، وحنا كاحفاد المجاهدين ولا احفاد نتاع نتاع الشهداء. عندنا واجب يعني باش ندافعوا على هذا الوطن المفدى اللي ماتوا عليه الناس. عندنا واجب ايضا ندافعوا على الوحده الوطنيه اللي هي خط احمر. انا نقولها لكم يعني في اللايف نتاعي واحد يجي يحكي لي قبايلي عربي اكسيتيرا ديريكتومون بانيسمون، ما نحوش نفهم. هذه الحكايه تجاوزناها، رانا كاع جزائريين. ولا ناسيوناليتي تاعك ما عندكش ناسيوناليتي اوراني ولا ناسيوناليتي كابيل، عندك ناسيوناليتي الجيريان وتحبس التم. هذه هي. دوك الموضوع نتاعنا ان شاء الله راكم بخير، يعني جمعة مباركة. ما نطولش يعني جو في سي دو نكونوا في ما نديباسيوش ساعة ان شاء الله تاع اللايف. دونك اون فا ايسي ديتر يعني تري افيكاس بحول الله. قبل جو في يعني بور بروتيجي ايسيي دو بروندر لو كور دو جور. essayez s'il vous plaît de tapoter باش تلحق 5K ونبداو على 5K ان شاء الله باذن الله. Voilà, essayez de 5K, les partages. Il n'y a que les 63 partages, je pense que c'est que moi. Il n'y a personne qui partage, essayez de partager. Likez, لحقوها pour qu'au moins نطلعوا à 100 personnes. Comme ça, on commence à parler. Ou le message, يعني شكرا MADZ. Ou le message interne, les partages, c'est important, les amis. Les partages sont très, très importants. Essayez de partager. Merci pour les partages. لحقوها petit à petit. Tagara, baby. تحية للناس طاقارة ناس كالا. فوالا essayez فوالا بوتي ا بتي تلحق ان شاء الله. بوتي ا بتي دعموا اللايف لي شير اكو تعرفوا بلا ما نقول لكم. فوالا سا مليس لو طون دو بريباري مون سوجي باش نحكي لكم على المخرجات نتاع لا فيزيت نتاع لو بريزيدون نتاع نتاع تشاد للجزائر. باسكو جو بونس يعني ما شفتش للاسف، ما شفتش ناس بزاف يحكيو على واش صرا مع لو بريزيدون دو تشاد. C'était une visite très importante. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Et c'est une visite qui a suscité beaucoup de commentaires dans la presse marocaine. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que أنا نعتبرها نقطة انعطاف، يعني un point d'inflexion dans dans la relation de l'Algérie avec les pays du Sahel.
Essayez de. Voilà, merci pour. Voilà, on est presque à 100. On a dépassé les 5K, je vous remercie. On est presque à 100. Essayez de le à 100. Ou nous Inch'Allah. Et je vous promets que vous n'allez pas regretter. On prépare, moi, quand j'ouvre des lives, yani, je respecte mon audience. Et voilà. مرحبا بك دي زاد طراباندو مرحبا بخشفنا خونا هايلاند الأخ بوعلام القصبة بلانيت دي زاد كورسير جلال بان سان غران بليزير الاخ كومبيتا يعني كل الاخوه والاخوات يسيي دو بارتاجي ونبدا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين تحيه عاطره لكل الشعب الجزائري الابي داخل وخارج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2.4 مليون كيلومتر مربع ونتطلع للمزيد لأننا عندنا أراضي جزائرية محتلة في بوسبير هي الأراضي شرق ود ملوية التي سوف تعود إلى حضن الوطن بإذن الله. تحية كبيرة لكل الشعوب الحرة في العالم وعندما نتكلم عن الحرية نستثني بطبيعة الحال بوسبير. وتحية خاصة للشعب الفلسطيني الشقيق والشعب الصحراوي الشقيق ونقول لهذين الشعبين العزيزين أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون لأن من يحتل العيون هو نفس الكيان الغاشم والظالم الذي يحتل القدس. في الأخير تحية كبيرة لجميع أسلاك الأمن وخاصة الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة الجزائرية وسليل جيش التحرير الوطني. تحية لكل أسلاك الأمن بدون أي استثناء دارك وطني شرطة حرس حدود جمارك أمن داخلي أمن خارجي استعلامات عامة وحتى الحماية المدنية ونقول لكل هؤلاء الأشاوس وهؤلاء الأبطال أننا نقبل رؤوسهم ونقبل أياديهم القابضة على الزناد حماية لهذا الوطن الغالي هذا الوطن المفدى الذي وعدنا الله أننا سندافع عنه حتى آخر قطرة من دمنا والله على ما أقول شهيد. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous bien. Ce soir, on va parler d'un événement diplomatique majeur, mais malheureusement très peu médiatisé en Europe, la visite officielle du président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno en Algérie, à l'invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Et vous allez voir pourquoi cette visite n'est pas symbolique, mais hautement stratégique pour l'Afrique, le Sahel et même au-delà. Une question pour les amis du Tchad. Qui ici a entendu parler de cette visite? Donc dites-moi oui ou non en commentaire. Qui a entendu parler de cette visite du président Idriss Déby Itno? Ok. Donc vous avez entendu, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est bien. Voilà. D'abord, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Du 22 au 24 avril 2026, le président tchadien était en visite officielle à Alger. Les deux chefs d'État ont tenu des entretiens en tête-à-tête, une réunion élargie avec les deux délégations et surtout ils ont présidé la signature de 28 accords et mémorandums d'entente, MOU. 28 accords, ce n'est pas anodin. On n'est plus dans le discours, mais dans la structuration d'un partenariat lourd. À votre avis, quel secteur concerné? Sécurité, économie, formation? Laissez-nous ça en commentaire. On essaye de faire ça de manière interactive. Le communiqué a été clair. L'Algérie et le Tchad parlent d'une relation fondée sur l'amitié, la solidarité et le respect mutuel depuis 1975. Mais surtout, les deux présidents insistent sur quelque chose de plus important. Cette relation repose sur des bases durables, proximité géographique, liens historiques et humains, convergence des visions sur les enjeux africains. Autrement dit, ce n'est pas une alliance de crise, c'est une alliance de projection stratégique. Là où ça devient très intéressant, c'est sur la question sécuritaire. Les deux présidents ont échangé sur les menaces régionales, le terrorisme, l'extrémisme violent, la criminalité transfrontalière. Et ils affirment une chose essentielle, la sécurité et le développement sont indissociables. Ils disent clairement, toute approche qui privilégie la sécurité sans le développement ou l'inverse est vouée à l'échec. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Renforcer la coordination entre les institutions. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Renforcer la coordination entre les institutions, sécuriser les frontières, échanger leurs renseignements, renforcer les capacités humaines.
et surtout, ils affirment un principe fondamental. Pas d'ingérence, respect total et souveraineté des États. C'est une réponse directe à des décennies de stratégies imposées de l'extérieur au Sahel. Autre point clé, l'économie. Les deux pays veulent transformer les engagements politiques en projets concrets. Les secteurs prioritaires sont l'énergie, les mines, les énergies renouvelables, le transport, les infrastructures et les matériaux de construction, où vous savez que l'Algérie a une expertise reconnue dans le domaine. Vous savez que l'Algérie est l'un des plus grands producteurs de clinker et aussi de ciment dans le monde. Il est aussi question de transfert de compétences, valorisation locale des ressources, partenariat entre entreprises. C'est une logique de coopération sud-sud assumée. Donc là, vous voyez la différence entre l'Algérie et Bouzbir, hein, on ne parle pas de la même chose. Donc là où Bouzbir fait des PowerPoint et de la communication en outrance, l'Algérie fait des projets, elle est sur le terrain. Le communiqué de la présidence de la République insiste aussi sur la route transsaharienne, le transport aérien avec la ligne Air Algérie, Alger-N'Djamena, les fibres optiques, les infrastructures numériques. L'objectif, désenclaver, connecter et intégrer. On parle ici d'une vision continentale, pas uniquement bilatérale. Les deux présidents ont aussi aligné leur position sur la question du Sahara occidental, la Palestine, le respect du droit international, le rôle de l'Union africaine et de l'ONU. Message clair, primauté des solutions politiques. Là, c'est un message pour le Maroc. Respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Message aussi pour le Maroc. Et refus des rapports de force imposés. Troisième message pour le Maroc. En conclusion, cette visite marque un tournant discret mais important. L'Algérie confirme son rôle pivot stratégique africain. Le Tchad affirme sa volonté de diversification et d'autonomie. Et ensemble, ils portent une idée simple. Les problèmes africains doivent avoir des réponses africaines. Et ça, croyez-moi, ça ne va pas plaire à tout le monde. Donc, aujourd'hui, quand on regarde ce que fait le président Tebboune, notamment sans faire de bruit, on ne fait pas de PowerPoint, on ne fait pas des initiatives atlantiques, on ne fait pas euh, des, euh, des spectacles à Marrakech en invitant des ministres des Affaires étrangères de pays du Sahel en leur offrant le gîte et le couvert et plus encore. Hein, vous savez ce qui se passe dans les hôtels de Marrakech. Euh, L'Algérie agit. L'Algérie lance des projets comme la ligne de train entre Alger et Tamanrasset. L'Algérie construit un port sec international à Tamanrasset qui sera le point focal, un point de logistique incontournable en Afrique. Et c'est comme ça. Je connais un Krandov avant. Écoutez, il y a les modérateurs, vous faites votre boulot, mes amis. C'est quoi ce Krandov là? Enfin, c'est quoi ça? Attends, on va tirer la chasse. Voilà, Krandov, c'est bon, tu pourras plus parler. Voilà. Et il insulte. Ok, bah écoutez, désolé, il y a des gens qui ont les. Ah, la Kumazez. T'es ouais, non, la Kumazez. Attends, je te donne modérateur. Si c'est le même la Kumazez, celui de YouTube, j'espère que c'est lui. Donc voilà, on vous donne. Voilà. Marhaba bik, save the game. Voilà. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Je voulais en parler ce matin. On a été un peu perturbé avec des gens, les kharjouna min al-mawdu'. Maintenant, j'espère qu'on va aller au bout et qu'on va pouvoir traiter ce sujet de manière euh, approfondie. مرحبا بك. Donc, عندنا chardonneret, المقنين بالفرنسي. المقنين تفضل. المقنين المقنين المقنين. Bon, je sais pas, si vous voulez pas parler, ne demandez pas guest, s'il vous plaît. AS, 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 Azul Filawen. salam alaikum. Malikum salam.
Alors, Ouais. concernant ton sujet avec le Tchad, Déjà, présentez-vous. Vous êtes algérien, vous êtes oui, de quel... je suis algérien de مرحبا la بك. wilaya de Béjaïa. خيار Je suis الناس، un, je مرحبا suis un بك. binational, né en France, مرحبا avec بك, c'est bon. J'ai pas besoin de me faire tout le CV. Vous êtes algérien, ça me suffit. مرحبا بك خويا Bon, عزيز. ok. Alors bon, j'ai bien suivi cette affaire avec le Tchad. Bon, le point central névralgique que sera Tamanrasset est fondamental pour le développement de l'Afrique. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain prix à payer pour nous, hein. C'est les accords militaires. On se porte garant de la sécurité. Où est-ce que vous avez vu ça? J'ai sur En fait, par rapport aux bovins, moi j'avais vu un article sur les bovins. Non, on n'est pas, ça c'est faux. On a des accords, effectivement, il y a des relations de coopération, mais l'Algérie, c'est pas le gendarme du monde. On va pas se porter garant de la sécurité. Faut faire attention à ce que vous dites, monsieur. Mais Parce que, pas. parce, parce que la sécurité, tout ce qui se passe, surtout dans Hein, le Sahel, c'est problématique. hein, L'étendue, elle est tellement énorme, tellement vaste, hein. que مرحبا بك خويا. sans sécurité, سلام Non, خويا عزيز سلام. on est d'accord, mais l'Algérie, elle peut pas se porter garant de la sécurité du Tchad ou du Niger. On est dans une relation d'égal à égal. On respecte ces peuples qui ont leur propre armée, qui ont leurs propres institutions. Il y a des coopérations techniques entre des cadres de l'ANP et des cadres des armées de ces pays. Il y a une coopération au niveau du renseignement, mais on ne peut pas se porter garant. Ça n'a pas de sens, ce que vous dites, AS. Vous ne pouvez pas vous alors, porter garant. alors j'ai peut-être mal compris Je l'information. pense, je pense. Là, ce qui se passe, c'est que l'Algérie, effectivement, et d'ailleurs, c'est pas nouveau, parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est à CEMOC. L'Algérie, elle avait mis en place une sorte de commandement centralisé des forces du Sahel. Mais bon, ça a été un peu cassé, saboté par la France. Mais l'Algérie, ça fait longtemps qu'elle travaille avec les armées des pays frères au Sahel, en Afrique, etc. C'est pas nouveau. Mais nous, on n'est pas dans une relation d'hégémonie. On n'essaie pas de contrôler des pays. On est dans une relation respectueuse, d'égal à égal avec tous ces pays-là. Et on travaille avec eux tout simplement. Et c'est pour ça que l'Algérie est appréciée. Tu vois, on n'est pas dans la même démarche que le Maroc, par exemple, qui est ni plus ni moins que que le porte-parole de la France et qui essaye de reproduire des politiques coloniales avec une façade marocaine. Merci beaucoup, AS. C'est très gentil. Voilà, تفضل وهران مرحبا بك خويا عزيز. يزيد فضلك. السلام عليكم خويا بالقاسم. Ça va? J'espère que السلام عليكم les frères et sœurs. Oui, alhamdoulilah خويا. Je viens آه. d'arriver, je connais pas du Voilà, tout ton sujet. le sujet كنا نهضروا على la visite تاع البريزيدون إدريس دبي. Parce que personne n'en a parlé, malheureusement, les gens n'ont pas assez parlé, parce qu'il y a eu effectivement des choses très importantes, des coopérations dans le domaine énergétique, où la Sonatrach va investir, tu sais qu'ils ont du pétrole, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'accords, mais le point marquant pour moi, le point le plus fort et qui a fait beaucoup résonance à Bousbir, c'est le port de Gingin. Tu sais que le port de Gingin, ça va être la porte d'entrée du Tchad vers le monde et ça va être connecté. L'Algérie va connecter ses ports avec le Sahel et ça met un coup d'arrêt à leur projet fictif atlantique. Je ne sais pas si tu te rappelles, Oui. ils avaient dit qu'ils allaient faire un projet. Bon, j'ai pas compris comment est-ce qu'ils vont le faire, sachant qu'il y a la Mauritanie, pour passer au Sahara occidental, il faut passer par la Mauritanie. Et la Mauritanie elle-même, elle a un port qui s'appelle Nouadhibou, qui est utilisé par les Maliens. Bon, bref. Mais c'était un peu compliqué, surtout il y avait des routes aussi, hein, tu sais, il y avait plus de 5000 kilomètres de route à construire. Je ne sais pas comment Bousbir allait payer ça. Je pense qu'il comptait sur les Émiratis qui sont un peu occupés. Warren, ما سمعتش الاخر على بالك tu sais que je suis banni aux Émirats أنايا. ما Ouais, سمعت ولا ما سمعتش؟ tu me l'avais dit, oui, tu me l'avais dit. قلت لك فوالا داروني بانيسمون. Je dois pas être loin derrière toi. Bon, moi, ce qui est certain, c'est que je suis banni au Maroc. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est pas moi j'ai pas envie, c'est pas يعني في وقت الجاهليه ما نكذبوش خويا وهران. انا بالك عندنا الاولاد تما سون سي با مي كون داير فيهم التير قبل 80 ما نكذبش ما نكذبش. والله في وقت الجاهليه سيتي كعبك كي كنا نروحوا لتما كانوا يقولوا لنا لي زاميريكان كان يعجبنا الحال الله كان يعجبنا Ah, الحال c'était comme il y a لي dans les زامير Américains. C'est لي vrai, les frères. زاميريكان C'est vrai, les frères.
Ils appelaient les Wallah, Américains. wallah, je vous jure. Mais il fallait voir la pauvreté qu'il y avait. Enfin, je pense que c'est toujours le cas. Moi, Ah, depuis donc c'est toujours le 94, cas, c'est pire. j'ai pas. Mais de toute façon, depuis 94, les frontières terrestres sont fermées, hein, de toute façon. La dernière fois, les c'était, je me rappelle, comme aujourd'hui, c'était en janvier 94. En janvier 94, après ma ouch, janvier 94, c'était la dernière fois que j'ai mis les pieds à Bouzbir. Voilà. Mais bon. Mais Ngdbouch, on n'allait pas pour faire du tourisme. Hein. Mais Ngdbouch, yani, vous savez, voilà, Exactement, c'est. des amis. Le problème, Khoya Belkacem, c'est que ils m'ont donné un riad à Agadir. Ils m'ont sorti Ah oui. un titre de شفت propriété. كيفاش داروا ندير هكا؟ comment je vais faire, comment je fais pour le récupérer? لازم تروح تريكيبيري ما البلاد تاعك نجمش اصاحبي، je suis banni de là-bas. comment ما je تقدر fais؟ ما نورمال انا شوف والله غير نورمال غير تتصل بهم يبربروك نورمال عباك زعما باغ اكزومبل هذا شي با سي تافي هذاك اليماني مسعود الشرعي هذاك واه عطاو له دار في كازا يسعد الشرعي، يسعد في فر... الشرعي، واسمه يسعد الشرعي، يسعد 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 الشرعي. اي والله فوالا عطاو له دار في واسمه في رباط عطاو له الدار في رباط وزادوا له طوموبيل Ah. Et والله pourtant, et pourtant, ساعد الشرعي exactement. سعد Pourtant مشات شعايره، شعاير الملكة نتاعهم عايرها، حتى الشباحة معاير. Et du jour au lendemain, زوجوه مع مطيشه، زوجوه مع مطيشه. انا نظن باللي خذوا له ما مطيشه. مش بونس با نو موالف في دور تما مع واحد المروكيه دائما لاصقه فيه جو بونس كو سمح في هذيك مرته اليمانيه وراح تما كما احنا نقولوا بالقبائليه يجاح يعني راح تما يجاح زعما مش كيف نقولها بالعربيه يعني كي واحد الى يشوي لا لابا. لا 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 يجاح Il a été بالقبائليه débauché. شغل En fait, c'est comme c'est quelqu'un زعما كي ماشي يتبهلل زعما il devient irrationnel. Tu vois, il gère. Tu vois, il devient irrationnel ou tu vois, bref, mais je sais pas comment l'expliquer. En commentaire, les gens, si vous pouvez nous traduire, il gère en arabe ou en تقرمد يقول français. واحد تقرمد راح طلع ماشي قرمود. ماشي تقرمد ماشي تقرمد جياحة ولا يجيح تمك ولا يتعقل. ماشي تجاحة تلفت له فوالا تلفت له. En fait, c'est pire. Sur qui واحد زعما يكون عمره ما شاف يعني quelque chose ويتنخلع ومن بعد il commence à faire n'importe quoi. Tu vois, c'est ça le sens. Bon, bref, c'est pas grave. ينخلع ينبهض. Voilà, c'est ça. Enfin. Alors, en ce qui concerne, salam wa rahmatillah, en ce qui concerne ton sujet, mon frère, bah, C'est écoute, bon, hein, Boris, il perd la il perd la tête. tête. C'est ça la bonne définition. C'est ça, il gère, c'est il perd la tête. Voilà, c'est exactement ça. Ou la عقول ولا مخلوع, il perd la tête. Parce que واحد qui n'a jamais vu et d'un coup il voit des choses, bien sûr, جابوا له il perd toute الاخر notion. Il perd toute notion. Voilà. Ah, عندنا des gens ils ont fait une bonne traduction voilà, du kabyle. Voilà. Moi, là, Juste un détail, mais c'est juste un chauffeur de taxi à Londres. Hein. Et c'est un chauffeur de taxi, mais donc il a un salaire. Tu sais, il touche combien, vous savez, il touche combien, Saad Charaï? Le salaire Théo, ça c'est officiel. Hein. Est-ce que vous savez, il touche combien Non, pour faire ses lives? Vas-y, Khouya. Bah, donnez-moi un chiffre. Je sais pas, moi, 5000 balles, Si 5000 c'est comme euros. les autres, je crois, c'est $2000 par live. Ah non. Il touche, je sais pas si c'est par live, mais il touche une moyenne de 80 000 dirhams par mois. Je sais pas, ça fait combien ça, 80 000 dirhams 8000 euros. 8000 euros. 8000 euros. Ouais, c'est ça. Et il a une équipe avec lui qui paye pas. C'est la Jet qui paye ça. Il a des caméramans, des moussaïdines. Et là, ils lui ont mis à disposition il a acheté un appartement, apparemment à Rabat, dans un quartier luxueux. Et il a aussi une voiture. Voilà, tout ça pour insulter l'Algérie. Ouais, bah c'est ça, c'est la moyenne de $2000 par live. Ça fait un live par semaine. Dans les 4 semaines, ça fait 8000 euros. Voilà, Ouais, dans les $8000, quoi. Ouais. Mais c'est la moyenne, parce que c'est comme ça qu'ils sont payés les autres aussi, hein, à peu près. Donc tu vois, donc وارن لو كان ندوروا الفيستا نضربوا دراهم حنا ثاني ندوروا الفيستا نروحوا لبوزبير الريح ما يقيسناش. يا خويا انا يملتيبلي باغ 1000 هذوك لي 8000 جامي بلادي تبقى بلادي خويا مون بيي نا با دو بري مون بيي نا با دو بري. هذه باينه et pour info et ça les gens qui ça fait longtemps qu'ils me suivent ils le savent
Moi-même, j'ai été approché par ces gens-là et je les ai envoyés bouler. Donc, ça a commencé par une invitation à Marrakech. J'ai toutes les audios, les images, tout ce que vous voulez, hein, et qui ont été transmis évidemment aux autorités compétentes. Mais oui, 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 ils mettent de l'argent. Au moins, ils payent, hein. Ils payent. Il n'y a aucun problème. Eh oui. Ouais. Tu C'est sais, bon, hein? Khoya, Ouais, oui, oui. pourtant même parfois on traverse la période, tu sais, la situation n'est pas parfois reluisante, mais malgré tout, Bah, dans il y ce a des pays, hauts et des bas, c'est ça la vie, ouais. Il y a toujours je des sais, hauts et des bébé, je sais. bas, c'est ça. Et le C'est plus comme ça. important, c'est de garder sa dignité, de garder ses principes et ne Barakallahu fik. pas. Et voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Barakallahu. Voilà, reste avec nous. Marhaba bik des Trabando. Est-ce que vous êtes au courant, vous connaissez, bah, vous étiez là depuis le début, donc vous connaissez le sujet. Donc allez-y, et on reste sur le sujet, s'il vous plaît. Ouais, salam alaikum. Ben, moi, Alaikum salam. bah, justement, j'étais monté par rapport au sujet abordé tout au début, qui sont les relations entre l'Algérie et le Tchad. Moi, la première impression que j'ai eue, c'est en fait, ça m'a fait revenir à l'année dernière avec la visite de l'anglais, de l'Africom, à Alger, avec Ah, les gens ne le connaissent pas. C'est le général Langley le patron de l'Africom. voilà, C'est un black, ouais, je crois. le commandant des forces, Michel Langlais, je crois, si je me trompe pas. Et, Michael. ouais, Michael Langlais. Pourquoi je dis ça, ça m'a rappelé ça, parce que il avait dit, entre autres, quelque part, que l'Algérie, c'est la future puissance régionale sur euh, qui serait le partenaire, c'est-à-dire des Américains, dans l'équilibre du Sahel. Et c'est vrai que Exactement. comme tu l'as bien signalé tout à l'heure, l'Algérie n'est pas un pays expansionniste, c'est-à-dire il n'a pas de vision sur les voisins. Il a une politique qui est à part et qui est à saluer parce que tout simplement l'Algérie, elle fait du gagnant-gagnant, que ce soit, on l'a vu avec le Niger, hein, malgré le petit froid qu'il y a eu, et à la fin ils sont revenus, c'est-à-dire ils ont remis les pieds sur terre. Et est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'ils sont revenus? Parce que tout simplement parce que là-bas, de l'autre côté, on leur a raconté, on leur a fait vivre dans un monde de bisounours et qui, dans la réalité, bah, ne serait jamais faisable. Et puis ils se sont rendus compte surtout que les autres partis qui leur avaient promis monde et merveille, bah, en fait, ils travaillaient contre leurs intérêts personnels. Et quand ils se sont rendus compte de tout ça, bah, quelque part, il y avait plus d'autre choix que l'Algérie parce que c'est le pays qui est crédible, c'est le pays à qui on peut faire confiance dans les relations. Surtout, et ça a été prouvé. Surtout que, Chef des Atrabins de Clem Kouelkber, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils sont revenus les Nigérians? Et c'est eux qui ont demandé. C'est suite à l'attentat de l'aéroport de Niamey. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a eu un attentat, oui, il y a eu ouais, une attaque contre l'aéroport de Niamey parce que en fait, la cible, c'était un stock d'uranium que la France revendique. Et l'Algérie, je vous le dis, hein, l'Algérie a présenté des preuves irréfutables à la partie nigérienne que c'était les services marocains qui étaient derrière ça. Et donc, vous savez que les services marocains, c'est grâce à la drogue marocaine que les terroristes au Sahel se financent. Ça, vous le savez, hein. Sans drogue, il ne pourrait pas y avoir de terrorisme. Et c'est les services marocains qui ont poussé justement le JNIM à faire ce qu'ils ont fait à l'aéroport de Niamey, Niamey, pardon. Donc l'Algérie a fourni des preuves et c'est à partir de là que le Niger a rétropédalé et s'est rapproché de l'Algérie. Voilà. Donc le Maroc, voilà, le Maroc qui parle qui veut traiter l'Algérie et a donné des accusations de terrorisme à l'Algérie. Le premier État narcotrafiquant terroriste, c'est le Maroc, hein. Le Maroc, c'est un pays terroriste, narcotrafiquant, qui vit de la prostitution à hauteur de 20 milliards par an. Voilà, c'est tout ça. Donc tu vois, donc voilà. Je te laisse terminer. tu n'as pas tort, hein, parce que ça a été évoqué à l'époque, il était ministre Sahel, quand il avait dit que Oui, voilà, que Air tout le Royal monde, Air Maroc ne transportait pas des voyageurs. que des voyageurs, والفهم يفهم.
Ben, il avait raison. Oui, Même oui. les banques dites marocaines, parce que c'est pas vraiment des banques marocaines, elles font quoi en Afrique, à votre avis? Elles font du blanchiment de l'argent de la drogue. Tout à fait. Voilà. Donc, et les pays d'ailleurs où les banques marocaines en Afrique et sont implantées, tous ces pays-là, ils ont été classés dans la zone grise, vous savez, de l'anti-blanchiment. Donc voilà, donc c'est pas ce qu'on dit, c'est pas, on n'est pas en train de C'est un secret d'accuser de qui que ce soit. polichinelle. De toute façon, tout le monde le Voilà, sait. Dans toutes les voilà, capitales, ils le savent. voilà. Donc Oui, voilà, donc, on a affaire à des voyous, à des criminels, tu vois, qui essayent de déstabiliser l'Afrique. Donc après, c'est eux qui me rappellent que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, c'est eux qui accusent l'Algérie de vouloir déstabiliser l'Afrique. Tu vois, ils nous ont traités tu vois, ils poussent la junte malienne à nous traiter d'État terroriste. Donc voilà, tous les éléments de langage que les Maliens, poussés par le Maroc, utilisent contre nous, en fait, ils sont plus valables pour le Maroc, en fait, hein, pas pour nous. oui, moi, juste, bah, pour laisser le temps de parole aux autres, moi, pour terminer, ce que je voulais dire par là, c'est que cette relation, enfin, cette reprise de relation avec, enfin, cette consolidation des relations tchado-algériennes, en fait, ça prouve tout simplement que l'Algérie, dans sa politique extérieure, elle est en bonne voie. Parce que le Niger, le Tchad, et moi, je n'ai aucun doute, hein, parce qu'il y a la Mauritanie, le Mali, il finira par revenir, par quel que soit le moyen, par un, par un- Le Mali, c'est plus notre problème, parce que le Mali, je t'ai déjà dit, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, et le Mali, c'est plus un sujet. Pourquoi c'est plus un sujet? Parce que la seule personne qui peut régler la crise malienne, il s'appelle Imam Dicko. Il est à Alger. D'accord? Il est cadre et Oui, directeur oui, oui. au Non, niveau mais de la moi, mosquée d'Alger. tout ce que je voulais Non, dire par là, c'est que le Sahel, dans sa globalité, il y aura c'est-à-dire de vraies relations dans tout le Sahel avec l'Algérie, et l'Algérie sera vraiment la puissance régionale, pas la puissance régionale contre ses frères africains, mais la puissance régionale qui donnera une chance au Sahel exactement. d'émerger comme État, d'émerger comme économie, etc., etc., et une sorte comment dire, d'intégration économique, c'est-à-dire où il y a le win-win pour tout le monde, et ça servira à tout le monde, et ce sera une lutte aussi contre les flux migratoires, c'est-à-dire que subit l'Algérie, la Tunisie, etc., et l'Europe également. C'est-à-dire, mais vraiment pas c'est-à-dire dans le sens positif du terme, c'est-à-dire vraiment donner la chance Non, j'ai aux, compris, j'ai compris, j'ai compris. voilà, aux pays du Sahel, vraiment de rester chez eux, mais avec dignité, quoi. Merci beaucoup de cette rabando. Tfadal, Rachid. Merci pour ton intervention, Khoya. Tfadal, Oui, Rachid. bonsoir tout le monde. Oui, en effet, consolidation, c'est le vrai terme, justement. Donc, moi, Mais pour moi, parce que là, on s'est écarté quand même du Tchad. On a plus oui, je parlé du reviens. Mali, là. C'est du Là, chat si que je tu veux, parle, oui. c'est le Tchad. Ouais. C'est du chat, Si c'est vous du chat que je permettez, parle, avant oui. Khouya Rachid, il y a Ouais. juste une petite correction. Le frère, il a dit quelque chose, et je voudrais le reprendre. Ça a été dit par notre frère Ibn Ziyad Sanhaji. Je suis entièrement d'accord. L'Algérie n'est pas une puissance régionale. L'Algérie est une puissance, tout court. On n'est pas une puissance régionale. Nous sommes une puissance. Ça va au-delà de la régionalité. هذاك ما كان. Vous êtes là, سمعتوني ولا راني نهضر لوحدي؟ سمعناك راك عاجبني كمل هكاك ان شاء الله نكونوا اول قوة عالمية مليح واحد يفول روحه شوف on est encore loin il nous reste quelques attributs non, يعني non, nous de sommes une puissance. Wallah, Khoya Belgasem. Wallah, l'Adim, Nabi, non, sallallahu alayhi. Sans aucun chauvinisme. Nous sommes une puissance et on est en train de monter crescendo. Qasam billah. ما زال عندنا bon moi je reste Il y a toujours de مازال l'Algérie. يعني tu vois ما زال عندنا بزاف حوايج qui nous manquent mais voilà انا دائما tu vois j'essaie d'être humble tu vois par rapport à petit à شوف petit شوف ما en toute humilité. Je le dis en toute il nous humilité. reste des choses à faire je vais te Il dire c'est restera quoi toujours des choses à faire, Khoya non Aziz. non La non non preuve. Sauf la meilleure preuve, Khoya Belgasem. Il y a des gens qui ont vécu 80 ans, 90 ans, 95 ans. Ils ont eu toute une vie devant eux. Ils ont appris beaucoup de choses. Mais à 95 ans, il est susceptible encore d'apprendre beaucoup de choses. bien sûr Tu bien comprends? sûr Ça veut dire que même si tu es une puissance, tu auras toujours des améliorations à avoir.
C'est dans ce sens-là, c'est dans cet esprit-là, Khouya Aziz. شوف 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 Sinon, خويا عزيز شوف Rachid Radi non tiré non les. les termes شوف les termes ils ont un poids qui تقول puissance en géopolitique qui تقول كي نقولوا regional power ولا power مش كيف يعني باش تقول puissance régionale ou la puissance dans le sens absolu يعني une puissance mondiale il y a une différence comment tu passes d'un statut régional au statut global c'est simple c'est quand tes décisions tu vois par exemple le Maroc dit je suis une puissance régionale moi je dis non pourquoi est-ce que je dis non parce que les décisions du Maroc n'ont n'ont pas vraiment beaucoup d'influence sur son environnement. Tu vois, Non, parce que l'Algérie, اسمعني خويا غير باش تفهمني لا غير باش تفهمني كنت سامع خليني لا نكمل غادي برك. خليك تكمل غادي خليك Bah, quand je parle de puissance je parle pas de puissance militaire hein. Je non, parle de non, non, puissance non, non, politique hein. en général. Puissance Économique. politique Là, surtout sur le plan Laisse-moi, politique hein, surtout sur le plan politique là. laisse-moi terminer. Parce que il y a pas de, quand on parle de puissance, tout est enchevêtré. Il n'y a pas de ségrégation entre puissance militaire, politique, économique. C'est un tout. Donc, donc quand on dit, allez, moi je dis qu'on est une puissance régionale, on n'est pas encore une puissance mondiale. D'accord? Et je sais de quoi je parle. Parce que l'Algérie, quand elle peut prendre toutes les décisions qu'elle veut, elle n'aura pas un impact mondial. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis, ce qui n'est pas le cas de la Chine, de la Russie, maintenant même l'Iran. L'Iran, c'est une puissance, par exemple. Nous, et j'espère qu'on va devenir une puissance, nous, pour l'instant, on est la puissance, pas une puissance, on est la puissance régionale en Afrique du Nord. Donc ça, c'est incontestable. Mais on ne peut pas, en tout cas, par rapport à ma compréhension des, euh, des, des, euh, des événements, je ne pense pas qu'on soit au statut de puissance mondiale. Voilà, ça serait un Khoya peu Belkacem, trop. Khoya Voilà. Belkacem, Ouais. je vais dire ça, je vais chuter, parce qu'après moi, Rachid pourra ou te confirmer معلش ou معلش t'infirmer ce que je suis en train de dire. Sur le plan économique, اسمعني مليح واش راني نهضر معاك. L'Algérie est sortie du pôle des pays émergents. non. Nous sommes dans une zone qui n'est pas encore qualifiée. C'est une zone qui juridiquement, mais elle n'existe pas. Donc nous avons dépassé le stade des pays émergents et nous ne sommes pas arrivés au stade des pays développés. Nous sommes entre le stade du pays ou là de puissance économique, non pas de pays développés, de puissance économique. Nous sommes dans cette zone grise qui, sur le plan légal, elle n'est pas encore déterminée. Mais ce qui est certain, c'est que la puissance économique algérienne, les pays émergents, on a dépassé ce stade-là. Sache-le, la parole, Khouyam Rachid qui passe après moi, Bon, il pourra معليش ou te confirmer ou معليش t'infirmer ce que je te لا dis. لا احنا pour moi ça fait pas très longtemps Warna, sans vouloir te contredire ça fait pas très longtemps qu'on est devenu d'un pays émergent. Donc on est un pays émergent donc ça contredit pas ce que tu dis mais pour moi il nous reste encore pas mal de travail pour devenir un pays développé et on va le devenir ça c'est sûr mais il reste je préfère rester humble je vous le dis faut être humble نخدموا وما نهضروش بزاف تفضل خونا Oui, راشد. c'est en toute humilité, mais on rend à César ce qui appartient à César à un moment donné, Khoya. Je pense que au niveau du PIB, enfin du PIB, de l'évolution qui a été prévue par le FMI nous donnait 2,1. L'Algérie est prononcée 4,1. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au 3,8. 3-7, ouais, 3-8. Ouais. Non, non, on est encore proche. Oullah, l'Adib, je vous dis on est encore loin. Il reste encore des choses à faire, mais on va devenir un pays développé, c'est sûr. Mais il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Après, j'ai pas envie de dire tout ce qu'il nous reste à parcourir, mais c'est vrai que tu as raison. Il y a du mieux. Il y a des exportations hors hydrocarbures qui sont à un niveau appréciable, même si ça reste insuffisant si on compare par rapport à l'Égypte, par exemple. Donc voilà. Moi, je veux voir mon pays avec un PIB de 1000 milliards. Tu vois, c'est ça le PIB que l'Algérie devrait avoir. Donc Ça viendra, voilà, ça viendra, voilà. C'est ça ça ce qu'il viendra. faut viser. Mais ça Inch'Allah. viendra, mon frère, ça viendra. J'ai pas dit Mais le contraire. il faut pas oublier au point où nous en sommes. Ça s'est fait en un laps de temps de même pas 6 ans, Khoya Aziz. Oui, bien Donc sûr. c'est On un est pas, d'accord. mais si ça a dépassé les bottes des 7 lieux,
pour les gens qui connaissent un petit peu le bot de cette lieu, ça, on l'a شوف dépassé. رشيد شوف Rachid, خويا Non, وائل non, آه، c'est voilà un téléphone pirate. Je vais recevoir des coups de fil tout à l'heure. Donc, ça, ce téléphone, vas-y c'est un téléphone vas-y pirate de toute façon. C'est pas le mien. vas-y Donc, je vais recevoir des coups de fil après. Donc, vas-y laissez-moi خويا intervenir pour que je file. Justement, معليش bah oui, bah tout à fait. Donc, justement, oui, il y a pas mal de projets d'envergure qui sont en Algérie et qui sont en train de se faire justement pour le désenclavement des pays du Sahel. L'Algérie est en train de mettre le paquet, la saharienne, avec le Free Zone, avec pas mal de projets et pas mal de milliards de dollars d'ailleurs, et puis des effacements des dettes africaines et tout. Bon, l'Algérie, elle travaille, elle est très très active, même si on n'en parle pas, même si on n'en fait pas la une de tout cela. Et puis l'Algérie est silencieuse, donc quand elle règle pas mal de choses justement. Bon, revenons au Tchad. Ben, le Tchad, justement, c'est un pays voisin et un pays frère d'ailleurs, et puis manque la relation. Donc c'est naturel, ça va de soi justement cette visite, et puis dans la géopolitique internationale aujourd'hui, et puis avec les bruits de bottes à toutes les frontières, un peu partout. Donc je pense que ce rapprochement et cette concertation, elle est imminente et elle est nécessaire d'ailleurs et indispensable à la fois. Donc moi je pense le rôle de l'Algérie, un pays pivot pour le désenclavement de l'Afrique, seulement le Mali qui n'a pas compris d'ailleurs. Donc justement c'est un non-pitié justement. Donc il n'a pas de cervelet. Assimi Goïta, il a fait plus de mal au Mali que quoi que ce soit justement. Et puis dans le comparatif avec le Maroc justement, mais le Maroc, ramenez-moi, allez les Africains, ramenez-moi, faites-moi un bilan d'un projet d'envergure marocain en Afrique qui a abouti. Rien de rien, que du pipeau. Voilà. on peut rappeler quand même Rachid à toutes fins utiles que le Maroc avait promis au Soudan du Sud de lui construire sa capitale. Hein, Oui, bon. donc je sais pas si voilà, le Maroc s'est engagé sur pas mal de promesses, mais le Maroc fait beaucoup de promesses, mais c'est pas une plaisanterie ce que je dis, hein. C'est Non, vérifiable. Vous pouvez évidemment, aller oui, vérifier. je sais. Le Maroc a dit qu'il allait construire la capitale du Soudan du Sud, parce qu'il avait, rappelons que le Maroc a soutenu la partition d'un pays arabe qui s'appelle le Soudan, pour voir un peu le caractère pan-arabe du Maroc. Hein. Et C'est vraiment aujourd'hui, des... c'est Hamidati, pratiquement via les Émirats arabes et via Voilà, Tel Aviv, voilà, voilà, tout simplement. Donc oui, voilà. bien sûr, elle a changé de cap. Et même le rapprochement pratiquement de Hamidati en Afrique, justement au Tchad, justement, avec ses accointances et tout cela, le Maroc est aussi derrière. Non, mais certainement. Donc je veux dire, comparer l'Algérie avec le Maroc, c'est horrible. On peut pas. Un pays mythomane, menteur, c'est des mensonges. C'est rien n'aboutit. Le rôle du Maroc finalement, il est là pour torpiller l'Afrique, pour empêcher l'Afrique. Le Maroc, c'est un vassal de l'Occident justement, donc pour les coups bas et tout cela. Donc justement, depuis qu'il a joint le Safari Club depuis à l'époque, dans son travail, c'est ça. Donc il suffit juste de tirer profit pratiquement des prestations qu'il est en train d'offrir justement pour l'alignation de l'Afrique, pour l'infiltration de l'Afrique, pour soumettre l'Afrique à l'Occident. C'est ça le rôle du Maroc. Donc clair et net. Donc justement, non mais bon, moi ce rapprochement, il est dans l'intérêt du Tchad justement. Et puis ce rapprochement, il est nécessaire aujourd'hui d'ailleurs. Et puis même l'Algérie peut beaucoup donner à ses pays voisins, même dans le désenclavement du Sahel, tout cela. Donc il y a pas mal de choses. L'avenir du Mali, il tient à l'Algérie, il est lié à l'Algérie. Donc le Mali ne peut rien faire sans l'Algérie. Le projet présenté par le Maroc, c'est un enfant, donc il faut pas être un expert en géostratégie pour comprendre, mais c'est du mensonge justement. Donc je veux dire à travers la Mauritanie, c'est un pont, et puis après le port de Dakhla, mais c'est du n'importe quoi justement. Alors moi j'arrive pas à comprendre mon frère malien comment qu'il marche avec Assimi Goïta, ou bien ceux qui marchent avec Assimi Goïta. C'est pas des Donc Maliens, c'est certains Maliens. La majorité des Maliens sont contre Goïta. Les vrais patriotes oui, maliens, absolument, ils sont pas avec Goïta. Et nous d'ailleurs, nous on n'a rien contre le peuple malien qu'on considère comme un peuple frère et absolument. voilà, c'est ça. Mais le Mali pour moi c'est pas un sujet parce que je l'ai annoncé, je vous l'ai dit depuis très très longtemps. Assimi Goïta ne terminera pas l'année. Ça, je vous l'ai dit, vous pouvez enregistrer ça. C'est intenable pour lui. Et c'est pas parce que il y a plus de visas, ils sont contents les Maliens parce qu'il y a plus de visas pour les Maliens pour aller faire des vidanges gratuites au Maroc. Donc ça va rien changer. Hein. Donc effectivement, vous allez pouvoir faire des vidanges, faire des choses comme ça, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde et c'est pas ça qui va éliminer les terroristes du Mali. Et rappelons-le que
que les terroristes du JNIM encerclent Bamako. Hein. Donc ça, il faut jamais le rappeler. Il faut jamais l'oublier. Absolument, absolument, Voilà. absolument, Khoya Belgassem. Merci, ben je vous remercie, voilà, Merci, c'est merci. tout. T'es très efficace, Rachid. راك عاجبني. تقول لي ما تراك هايل راشد. Il faut rien changer. راك تطربق. Vas-y Ben. راشد en plus tu vois طاك كمل هبط. ما كاش كاع تمسخير با تحلاب. شوف با تحلاب. تفضل. فوالا السلام عليكم Ben. عليكم السلام الخوة ابارامون عندكم دوك نكملوها سلام اليوم. بالبال خويا. كيفاه؟ السلام عليكم اللي راه معنا لتحت ثاني بيان سور سلام fraternel à tous ceux qui nous suivent. Fraternel à tous ceux qui nous suivent. Salam tout le monde. مرحبا بالسلام فاتح. Qui n'arrive pas à comprendre la politique du Maroc. Moi, à un moment donné, j'arrive même pas à comprendre la politique algérienne. Quand on l'attend dans le zig, elle part dans le zag. Et quand on l'attend dans le zag, elle est dans le zig. Mais t'es pas le seul, Ben. Tu sais qu'il y a... C'est voulu. Il y a un ambassadeur occidental qui a fait une déclaration quand ça fait 7 ans راني في الجزائر ما زال ما فهمتش السياسة تاعها. Mais C'est l'ambassadeur américain. Le zigzag. Exactement. Américain, ouais. Ouais, exact. Pendant que ça chauffait au Niger, on est sorti en Mauritanie. Et pendant que ça chauffe au niveau du Mali, regarde où on va. J'aurais jamais pensé qu'on serait parti jusqu'au Tchad. Parce que le Tchad. Non, le Tchad, c'était prévisible, Ben. Le Tchad, il y a pour deux raisons. Il y a le Soudan, on n'en a pas parlé. Il y a les Émirats et il y a aussi l'entité sioniste. Parce que malheureusement, vous savez que le Soudan, le Tchad a des relations avec l'entité sioniste. Et l'Algérie, en fait, un des buts de la visite, c'est de couper l'herbe sous le pied à l'entité sioniste et de proposer une alternative au Tchad crédible. Et moi, je ne vais pas être étonné que le Tchad va renoncer à sa relation avec l'entité sioniste dans les mois qui viennent. Voilà, je te laisse terminer. C'est la deuxième visite du président en Algérie. Hein, et depuis 6 mois, ils sont en train. Oui. Ça fait 7 mois, il était déjà à Alger. 7 mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On attend des résultats des deux côtés, ces créations de corridors commerciaux, débouchés surtout pour les produits algériens et intégration économique. Dernière nouvelle, notre judoka Driss Messoud Ardouane, que vous connaissez, il vient de battre le Bouzbérien Doukali par un Ipon Sionagi en championnat d'Afrique. Donc, championnat d'Afrique, Driss Messoud Ardouane, champion d'Afrique. Il vient de massacrer le Bouzbérien Doukali en Il a finale. l'habitude avec lui là. C'est Azaïd Hadak Doukali. C'est leur champion. Hassan Doukali, il l'a mis sur le dos. Ipon Sionagi. Voilà. Merci pour la nouvelle. Allah ibarak à notre jeune Jenny Gaïté. Ils l'ont bloqué. Bark. Oui, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut... Il y a une petite lecture à faire, ça reste un changement de la doctrine algérienne, qui passe d'une puissance défensive pratiquement à une puissance d'influence régionale. Et ça, c'est très important pour nous. Alors tout à l'heure, vous avez un peu parlé de puissance, pas de puissance. On commence. C'est vrai qu'il y a des manques, mais on commence. Et ça c'est dans le rôle de, justement, de devenir une puissance qui fera partie peut-être des 10 puissances mondiales. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure, tu sais que la France, elle était gravée là-bas. Hein. Je vous ai dit que le premier régiment d'infanterie de marine était basé là-bas depuis des années, je dirais même depuis les années 83, 84, même avant. Donc cette armée malienne tchadienne, a quand même une expérience dans ce domaine-là. Et quand on voit l'anneau saharien qui part pratiquement de la Mauritanie, Sénégal jusqu'à Somalie et l'Éthiopie, tiens, l'Éthiopie, avec qui on a eu des accords justement il y a très peu de temps où la présidente, je crois, est venue en Algérie signer certains accords et certains traités. Donc regarde un peu ce zigzag encore une fois. Allah ibarak. Donc on sait qu'il y a beaucoup de terreaux qui sont en Libye, donc le Tchad va pouvoir les bloquer, va pouvoir protéger aussi le Niger de son côté sud. Il y a aussi, Ben Bet, désolé de t'interrompre, il y a aussi un élément important, mais j'ai pas développé, mais c'est à dessein, j'ai fait exprès de ne pas développer. Dans tout le Sahel, et je sais de quoi je parle par expérience, l'armée tchadienne a les combattants les plus aguerris. Ça, je vous le dis, ils ont des très 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 bons combattants, ils ont des forces spéciales qui sont de très bon niveau. Et donc pour nous aussi, c'est intéressant
d'avoir une coopération avec ce pays-là. Ça nous permet une certaine force de projection au cas où, et voilà. Donc ça, je peux pas trop développer, Mais je te mais, dis, ils ont voilà, été mais formés par le premier régiment d'infanterie de marine de Vannes. Pour ceux qui connaissent un peu cette oui, région-là, je connais. c'est une troupe d'élite, hein. C'est une troupe ما d'élite. عندهم يعني السولدات تاعهم لاباس بهم يعني عندهم حتى في الشجاعة وكاع لاباس sont vraiment pas mal hein. C'est des durs à cuire يعني c'est Donc, on va pouvoir avoir ce soutien-là au niveau pour combattre ce fameux terroriste et surtout, je sais même plus comment les appeler. Oh là là, mais enfin, voilà ce que je voulais dire. Comme il y a du monde, je vais laisser la parole. Merci à vous. merci Ben, très intéressant comme d'habitude. تفضل Hamza, il y a beaucoup de monde hein. On va essayer de faire tourner. Vas-y Hamza. Salam alaikum, j'espère que vous allez Ça va bien. Habibi. Très Ouais, bien, très bien mon frère. écoute, la Ça fait visite du... longtemps qu'on t'a pas vu راك تبيع غالي انت تاني Là, je vous écoute d'en bas. C'est des fois, راك تتقعر علينا خويا نازل. non, c'est que des fois, je suis pas disponible. Il est parti à Relisade, Belgassem. Il fera faire Relisade, Hamida. Inch'Allah, c'est au mois de juin, j'irai au mois de juin. Comment tu dis? Tu dis Relizan ou Rolizan? Ça Non, m'énerve les gens qui disent. Relizan. Barakallah fik. Mais il y a des gens qui disent Rolizan. Ça m'énerve. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Anna Relizani, je sais, un vrai, donc je sais, on dit Relizani. Exactement. Ça veut dire, c'est un mot berbère à la base, ça veut dire. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le bras biche. chaud. Ça vient de Le bras Rzala. chaud. Non, c'est le bras chaud, non? C'est pas par rapport, c'est le bras. Non, ça veut pas dire ça. Mais c'est pas grave. Vas-y, Hamza. Un autre jour. Dis-moi ce que ça veut dire, toi qui, Belgassem. Ah? Non, ça veut dire Rzala. C'est ça, c'est plutôt la gazelle, je pense. Ça veut dire Voilà, la gazelle. C'est pas. Ouais. Ah, il y a Infatigable qui nous dit. Infatigable, il nous dit Iril Gizen. Ah, ça c'est Rizen, ouais, peut-être Ah, aussi. ça c'est possible. Ça c'est possible. Iril Gizen, ouais, c'est possible. C'est possible. Il y a Infatigable qui. Tiens, Infatigable, explique-nous, ça veut dire quoi, Elizen? Oui, مساء الخير tout le monde, nous allons Vas-y. Iril Gizen. Iril Gizen. Iril Gizen, Izen. Ah, Les mouches. Gizen, des mouches. Ah, ça va Oui, pas faire parce plaisir que- à Hamza, ça. Parce qu'il y a une zone marécageuse. Ah, C'est ok. Iril Et Gizen. est-ce que tu peux lui expliquer, ça veut dire quoi, Eril? Ok, Gizen, Iril, ok. c'est un coteau, c'est une vallée. Voilà, une vallée, une vallée. Ok, Non, la c'est vallée, ça veut dire la parce que vallée des c'est mouches. dans une vallée, c'est ça. Ouais. Relizan, vallée des mouches. c'est dans une vallée. T'as le plateau de Tiaret qui est au-dessus. Oui. Et c'est entre Mostaganem et le plateau de Tiaret. Et c'est en dessous, c'est une vallée, c'est vrai. Et en Est-ce plus, qu'il y a des mouches? Est-ce qu'il y a des mouches? C'est vrai, c'est pas Non, vrai? les mouches, c'est les des. mou- non. Il y a beaucoup de d'arbres fruitiers à la base. Tu Oui, vas, mais- Il y a Oued tu vas Mina, pas te c'est une faire que vieille des, ville, là, Relizan. Je sais pas, c'est tu vas pas te faire que des amis infatigables, là. Là, t'as raté l'occasion de te taire. Vas-y, je te mute. Vas-y, Hamza, termine. Voilà. C'est une vieille ville aussi, hein, parce qu'il y a le Oued Mina, la ville de Mina. Il y a une vieille ville romaine à l'intérieur aussi, pour des ruines. Bon, enfin pour l'histoire. La visite du Tchad. La visite du Tchad, j'ai l'impression que l'Algérie elle est en train de mettre ses pions dans le futur de l'Afrique, dans l'Afrique subsaharienne. Elle place ses pions sur un plan économique, sécuritaire. Et elles viennent marquer un coup important parce que le Tchad est un pays important. C'était c'était le précaré de la France, de la France-Afrique. Voilà. Et on voit que l'Algérie a pris la place de la France. Vous voyez? Et le Tchad est un pays extrêmement, important. Si vous voulez avoir l'Afrique, vous êtes obligé de passer par le Tchad pour nous concernant. C'était il y a très longtemps je le répète, le précaré de la France. Et comme tu l'as souligné, c'est vrai que le Tchad est un pays. Pourquoi? Parce que c'est un pays. Leur armée contrôle le désert. Ils ont une expertise dans la guerre rapide, foudroyante. Rappelons, je sais pas si tu te rappelles du para là qui était dans le désert, c'est les Tchadiens qui l'ont arrêté. Si vous vous rappelez. Abdelkader, le para, voilà. Abdelzak le para. Abdelzak le para, ouais. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez. Si, je m'en rappelle. Je me souviens. Voilà. Et c'est vrai que c'est des Tchadiens qui l'ont dans la bande sahélienne là, c'était eux qui maîtrisent et c'est eux qui l'ont attrapé.
Il y pour a, le compte il y de a l'Algérie, aussi, l'ont livré à il l'Algérie. y a, il y a aussi la Kumazez qui dit, il y a aussi il y a Haftar, il y a une logique aussi d'encerclement. Vous savez que la bête noire de la Libye, ça a toujours été le Tchad. Et d'ailleurs, Haftar, celui qui fait le kéké là en ce moment, il Capturé a par les été, Tchadiens. exactement, Mm. exactement. Donc le fait de rapprocher comment ça s'appelle, du Tchad, ça permet aussi d'encercler et d'être dans une logique de containment des gens qui veulent te chercher des noises, tu vois. Donc il y a plein d'éléments géopolitiques et surtout géostratégiques qui expliquent le rapprochement. Et je pense que l'Algérie va mettre le paquet avec le Tchad. Parce que c'est vraiment dans notre intérêt d'avoir de bonnes Mais, relations avec eux. mais enfin, nos ennemis, si vous voulez, géostratégiquement, ils voulaient s'appuyer sur le pivot qui s'appelle le Tchad pour nous Oui, détacher, oui, c'est euh, ça. voilà, de notre désert, de notre, De notre ouais, profondeur exactement stratégique. Voilà, stratégique, tout à bien sûr, fait, bien sûr, bien sûr. de notre profondeur stratégique africaine, et ils voulaient passer par le Tchad, mais Exactement. malheureusement là c'est fini pour eux. C'est pour ça que Israël, l'entité. Pourquoi tu dis malheureusement? Non, Pas malheureusement malheureusement. pour eux, Heureusement. Oui, malheureusement oui. pour eux. Ouais, tu me fais Attends, peur. Tu me fais malheureusement peur. pour eux, parce que là, j'ai envie de leur dire, Ouais, exactement. voilà, c'est pour ça que l'entité sioniste s'est dépêché de mettre une ambassade là-bas, et elle voulait s'appuyer sur Ils vont, je te dis, enregistrer ce que je suis en train de dire, ils vont arrêter leur relation avec les sionistes. C'est sûr et certain, bah, parce que ça fait partie, ça fait partie du package, je pense, parce que ouais, l'Algérie va investir dans le pétrole, va investir dans les mines, va investir il y aura des centrales électriques qui vont être construites. On a même vu des ministres tchadiens qui étaient nés en Algérie, je sais pas si vous avez vu. oui, la jeune fille, ouais. Voilà, donc je pense que c'est un accord global et il y a même un accord militaire sur lequel l'Algérie a été un peu vague, mais voilà. Mais je pense qu'ils vont arrêter avec les sionistes. Voilà, je pense que Bah, c'est ça. si tu veux, nous, la guerre entre, je vais m'éparpiller un peu, mais c'est lié. La guerre qu'il y a en ce moment entre l'entité sioniste et l'Iran a révélé la supercherie qui s'appelle l'entité sioniste et Exactement. sa grande puissance. En réalité, les faits nous démontrent que c'est autrement. Et nous, avec notre armée, tout à l'heure, tu parlais de notre armée qui est Ouais. aguerrie et qui maîtrise toutes les technologies, voilà, de notre armement, elle nous met en avant. Et les gens, ces gens-là qui étaient crédules, se sont réveillés, se sont aperçus que une Exactement. armée aguerrie et qui maîtrise son armement, surtout russe et chinois, parce que on voit, enfin, on parle de beaucoup de l'armement iranien, mais il faut savoir que les Russes ont livré des armes aux Iraniens et les Chinois aussi, ont démontré que ces armes étaient efficaces sur le terrain et par ricochet, notre armée a été mise en lumière et on sait qu'on est une puissance régionale, ça c'est vrai, c'est indéniable, mais peut-être à l'avenir, Inch'Allah, Inch'Allah. voilà, si Dieu le Inch'Allah. veut, plus Inch'Allah. grande, c'est ce que je lui Inch'Allah. souhaite, et ça va dans la continuité On de ce qu'on est. on Voilà. souhaite tous que l'Algérie Ouais. soit le meilleur pays du monde, évidemment, évidemment. Mais Voilà. je vous le cache pas que c'est en cours. On a semé des graines. Je peux pas vous en dire plus. Mais il y a du Et on travail. n'aura Il faut rien continuer. envié. Il faut continuer. Il faut Voilà. continuer. Et on n'aura rien envié aux puissants dans un Inch'Allah. avenir peu proche, parce que l'avenir c'est la jeunesse, et la jeunesse est en train de se former. Bravo. Voilà. Et on Bravo. voit qu'ils Bravo. s'intéressent à Bravo. beaucoup de choses. On les stimule. Il y a des petits. Et quand vous regardez des reportages, des trucs comme ça, il y a des indicateurs. Et ces indicateurs, c'est des graines qu'on est en train de semer. Et Inch'Allah, si tout ira bien, on n'aura rien à envier aux grands. Donc voilà. Inch'Allah. Voilà. من فمك ربي حمزة, très bonne intervention. Je t'en Fatah, prie. Barakallahu Fatah fik. après Highland, après Nawal, après Anya, après Infatigable. Voilà. Bah, moi, Merci je ne vais mon pas frère. rester longtemps. Merci, Khoel Ah, Aziz. ok. Bonsoir tout le monde, Warren, bah, tout le monde, Anya, Aylan, tout ça. Toi, Wow. Fatah. Ouais, Fatah, c'est ma queen. C'est ma queen, Tana. C'est ma queen. Arrête avec ça. Très grand séducteur. Je suis à Londres, Khoel Aziz, ce soir. Donc Nakash j'ai pas Mena. Où Oui, oui. t'es de quel... Moi, je connais très bien Londres. T'es où? T'es dans le South centre-ville? Kensington. Non, oui, je suis pas loin de Chelsea. Je suis à South Kensington exactement.
Ah, ok, bah, je connais. Moi, moi, j'aime bien, tu sais, tu vas te foutre de ma gueule, mais quand je vais Mm. sur Londres, j'aime bien le quartier de Stratford. Je sais pas si tu connais, c'est le East London. Et là-bas, il y Ouais. a pas mal de restos algériens. Moi, j'aime bien y aller. Enfin, ça Écoute, me. donne-moi le Ouais. nom des restos parce que je dois sortir tout à Bah, l'heure. Je vais sortir tu fais, quelqu'un tout tu vois, à l'heure. Stratford. Stratford, il y a un Oui, centre, il y oui, a je connais, je connais. Stratford, Ouais. تما اللي كان ستاد تاع ويست هام. هذاك وين un centre Ok, commercial كبير. تما كاع ok. c'est un quartier algérien. تلقى غير les Algériens تما. عمرها les Ouais. Algériens. خلاص نروح ناكلوا آه. اللوبيا بلاش. تاكل كلش كاين لوبيا الكارانتيطا كيما حبيت. تلقى غير تاوعنا غير صحاب القبه تلقاهم تما. غازي فاتح. Ah, écoute, Anna, moi je reviens simplement à cette histoire parce que l'orientation de Monsieur Tobon et de l'équipe qui est autour de lui. Bon, après, effectivement, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure que l'Algérie, elle est développée. Elle l'est pas pour le moment. On est en voie effectivement de développement et c'est très bien. On a une très bonne vision. J'espère qu'il n'y aura pas d'embûches et de freins parce qu'on est attaqué de toutes parts. C'est pour ça qu'il faut se méfier. L'horizon 2030, donc c'est effectivement l'Algérie veut se positionner, ça on le sait tous, et elle veut se positionner comme un acteur majeur sur la partie subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest, ça c'est vrai. Elle veut créer un espèce sorte sorte de pont logistique. Et tu en as parlé, Waqil al-Barah, je sais pas quoi, à Taman Rasset, ou un pont logistique entre l'Europe et Ah, l'Afrique de un l'Ouest. port sec, un port sec, يعني, un Oui, port oui, sec. c'est quelque chose qui est en train effectivement de se. La preuve, c'est qu'il y a la Mais route même transatlantique. au-delà, Fatah, j'en parlais il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans, Oui. avec notre frère Akram Kharif, qu'on salue d'ailleurs. Mhm. Et Akram, voilà, c'est bien de. Moi, je suis quelqu'un de. Moi, j'aime pas le plagiat. Yani, je redonne toujours à César ce qui appartient à César. Bravo, Et bravo. je m'approprie jamais les trucs. Mais c'était Rona Akram, il y a, je crois, 3 ans ou il y a 2 ans. Je discutais avec lui en privé et il me disait que Taman Rasset allait devenir une sorte de Dubaï du Sahel. Bah, ça s'appelle la ZLECAf. Je sais pas si tu connais la ZLECAf. Oui, oui, oui. Bah, c'est une zone de libre-échange entre pays Exactement. africains. Voilà. Voilà, Donc ça, exactement. Bah, il y a c'est le le projet. marché de Taman Rasset, Voilà. par exemple. Je sais pas si Voilà. tu connais, si t'es déjà allé. C'est un marché, vous allez trouver des marchandises qui viennent du Mali, du Niger et même d'autres-là. Et vous allez tout trouver, des ananas, de la noix de coco. Voilà, mais là, ça va devenir, l'Algérie veut mettre le paquet sur Taman Rasset. Ah oui, oui, donc Ça va c'est. devenir vraiment une grosse métropole qui va rayonner sur tout le Sahel. Donc, et ça Voilà. passe, Donc, ouais. c'est un peu le modèle Dubaïot parce que Dubaï s'est construit autour du port de Jebel Ali. Tu le sais, Fatah, tes commerçants, Mhm. s'il n'y avait pas le port à Jebel Ali, il n'y aurait pas eu Dubaï. Ça c'est connu. Donc, je pense que Taman Rasset va se construire autour de ce port sec et j'espère que l'arrivée de la ligne de chemin de fer en 2028 va accélérer les choses. Là. Voilà, je te laisse Il terminer. faut vraiment aller lire je sais pas, moi j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir entre les mains donc ce projet-là, de la vision 2030 de l'État. Je l'ai eu entre les mains, j'en ai fait la lecture et honnêtement, ça donne quelque chose d'assez intéressant pour l'Algérie si on maintient ce cap. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde aille sur la même ligne. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, parmi moi, toute personne. Mais la seule chose sur laquelle il faut se méfier, et tu le sais, moi je me méfie de ces pays du Sahel. La preuve c'est que tu as bien vu le Mali, comment ça s'est passé. Le Tchad, j'ai pas tellement confiance dans ces pays-là parce que on le sait, dans l'histoire, ces pays-là, il y a eu beaucoup de renversements et beaucoup de traîtrises parce que c'est compliqué, ces pays-là. Donc, on espère que l'État, je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut pour ça. Voilà, mais moi, je me méfie de ces pays subsahariens, l'Afrique de l'Ouest,
C'est malheureusement, il y a eu beaucoup de coups d'État, donc on ne sait pas. La France, elle va pas laisser ce pont se faire. Donc il y a une guerre. C'est pour ça qu'il y a eu- Ça c'est sûr et certain que ça, ils vont Voilà. pas laisser Donc c'est faire. pour ça Mais qu'il y a un rapprochement entre, par exemple, les contrats qu'on fait. Il y a beaucoup de contrats. Et d'ailleurs, je pousse tous les Algériens à ne pas négliger une chose qui est très importante, c'est les accords bilatéraux entre l'Italie, l'Espagne et la Roumanie. La Roumanie, les gens l'oublient, mais c'est vraiment un partenaire très très important pour l'Algérie. L'Espagne et l'Italie, on le sait, le Portugal, la Grèce également. Donc c'est quelque chose que logiquement devrait pouvoir Monaco. Pareil, c'est dans tout ce qui est, les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a une nouvelle orientation sur la partie, comment on appelle ça, tout ce qui est marin. Donc, enfin, il y a beaucoup de projets dans ce secteur-là, donc il faut vraiment regarder ça de plus près. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Autrement, merci. ben non, juste finir pour Oui. féliciter un petit peu et je te laisse parce que là, en plus, je vais à Les nouveau, j'étais à gymnastes, toi, l'autre. je sais que séducteur que Oui, tu es, tu as suivi l'équipe de gymnastique. Ça, je ben sais. oui, parce que c'est quelque chose qui va donner L'équipe, beaucoup notamment féminine, je pense. Moi, je vois féminine, bzaf. exactement. Et il n'y a pas eu de Marocaine. Donc, Si, il y a eu, non, il y a eu, comment ça s'appelle? Il y a eu Selena qui a terminé dernière, comme d'habitude. oui, bien sûr, bien évidemment. Là, on n'est pas, donc on a été classé première, championne d'Afrique. Derrière, il y a l'Égypte et l'Afrique du Sud. Par contre, là, on n'a pas été présent, et ça, je tiens à le dire, et je m'en Sur excuse quoi? d'avance, mais je suis obligé de Sur quoi sortir. on n'a pas été présent? Avec, on n'a pas été présent à Dubaï, championnat du monde de la gymnastique de chambre, où le Maroc a gagné هذيك la médaille d'or, et ah on n'était oui, pas présent, Naya. avec Donc, on peut pas, je avec tiens à les féliciter les ce type de Marocaines. gymnastique, sur ce type de Il paraît gymnastique, alors, c'est, il voilà, paraît qu'elles ont terminé les médaille 69 d'or, médaille d'or. Kama Sutra, pardon. Moi, je m'en vais Mais pas. tu sais, la gymnaste Selena, elle était aussi dans l'équipe marocaine اللي راحت comment ça s'appelle, اللي راحت لدبي تاني. Selena, je pense qu'elle avait le physique de l'emploi. Elle راحت معاهم pour participer. Merci Fatah. Je t'en prie, Khoya. Bonne soirée tout le monde. صحيت Merci صحيت de m'avoir حبيبي، permis. شكرا. Merci mon frère، merci. تفضل Highland, the floor is yours. Highland. ماش يسمعوا فيك Highland. كوبي البلوتوث. راكم تسمعوه؟ vous l'entendez ou pas? Highland. Ouais, est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes. We can Ah, hear. c'est mon Bluetooth, hein, j'ai bien fait. Yeah, we can hear you. Yeah, go ahead. هايلاند ماش يسمعوا فيك. هايلاند نحي البلوتوث. Je remonte. Je descends et je remonte. Ok. Madame Nawel, allez-y. Après Madame Anya, allez-y. مرحبا بك. Bonjour, merci, merci. vous راح اسمه خونا فاتح يعني je sais que une très bonne connexion معاه. Quel dommage, vraiment, quel dommage. Il معليش. faut compatir pour moi. C'est la... c'est ma queen تاعنا. Oui, bien sûr. Bon, alors, salam alaikum à tous. هذه غيبة ولا توحشت les lives تاعكم et je suis désolée. هذه غيبة من عندك ولا اختي ماشي من عندنا احنا. راهي تبيع غالي. على بالي. On n'est pas assez bien pour elle, c'est pour ça. Mais pas du tout. Non, Oulahel, pas du tout. J'ai beaucoup lu, je cache pas. Et puis, j'ai fait le plein, de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, j'ai un petit peu, je suis saturée par les nouvelles. tu vas nous parler, tiens, exceptionnellement, tu vas nous faire un update sur l'Iran. Alors, on va sortir exceptionnellement. D'accord, avec plaisir. Bon, il y a pas encore de il y a pas eu de déflagration, mais est-ce que je peux dire juste un mot sur le Tchad? Tu dis ce que tu veux. Ah, c'est gentil. Même si je suis pas du tout au fait, j'ai pas beaucoup suivi. En fait, je connais pas les détails par le menu,
Mais si c'est juste mon avis, hein, c'est simplement un avis. Moi, même si je sais que c'est bien, je trouve que c'est très bien sur ce que fait l'Algérie, c'est parce ils voient loin. C'est plus, c'est plus une politique visionnaire parce qu'il faut évidemment sécuriser ses frontières et les frontières ne s'étendent pas juste à un pays, mais il faut penser bien au-delà, toute la région. Mais cela dit, on a eu trop de déceptions. Ça, c'est juste mon avis, hein. Je le dis comme ça à chaud. Il y a eu beaucoup trop de bénévolat et honnêtement, moi, je les trouve pas du tout fiables, tous ces pays. Mais c'est très bien, hein. C'est très bien ce qu'on fait. Évidemment, mais avec des risques de déception parce que on nous a toujours trahis. Enfin, on a toujours eu des couteaux dans le dos avec. Je suis désolée, hein, avec Mais qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'il y a ce risque avec des pays comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien, on laisse les autres, Si, on est obligé de prendre, voilà. Bien sûr qu'il faut le faire, mais sans pour autant rester pontois d'un optimisme béant et penser que c'est ça qui va résoudre le problème. Il faut pas dormir sur ses lauriers, je le dis dans ce sens. Déjà, il faut pas trop ouvrir, il faut donner, mais il faut savoir raison garder. Et puis, il faut surtout, il faut s'attendre, je veux dire, avec ces politiques, moi je parle des politiques et pas des peuples, il faut toujours s'attendre avec eux à ce qu'on ait un couteau dans le dos. Je pense que les seuls qui ne nous ont pas déçus Qu'est-ce qu'il a dit Tebboune? Il a dit Tebboune, moi je travaille avec toi, mais j'ai toujours une pierre dans ma main. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Effectivement. Voilà, dit. Mais j'espère que ça sera appliqué. Enfin, j'espère qu'ils y pensent parce que on est quand même un peu naïf. Je pense qu'on a eu en tout cas une politique panafricaniste plutôt naïve les années 70-80. Et même avec Boutef. Là, on a vu ce qui s'est passé, et même jusqu'au Mali, hein, jusqu'à l'époque où il y a eu le coup d'État au Mali. Et donc, j'espère qu'avec tous les coups là qu'on a eu entre les pays tous les pays du Sahel, compris le Burkina Faso plus au sud, j'espère qu'on saura comment dire, qu'on restera averti. Et puis, pour revenir au Tchad, je ne sais pas si l'antité-sioniste et les Émirats vont le lâcher aussi facilement, en sachant déjà que l'antité-sioniste a un pied bien installé en Afrique. Ça, il faut pas le négliger. Ils sont très très bien installés au Congo pour le diamant. Ils sont au Mozambique. Comment, pardon? Rwanda, surtout, Rwanda. Oui, le Rwanda, le Congo, un peu plus au sud, le Tchad. oui, le Tchad à l'est. Et pourquoi je disais que ça allait pas être une partie facile? Parce que le Tchad, ça reste quand même il fait partie du cordon ombilical pour l'approvisionnement de l'or qui vient du Sahel, pour aller vers les Émirats Arabes Unis. C'est pour ça que je me dis, ça va être quand même un gros morceau. Il faut avancer à pas feutrer, comme un chat. Parce que les Émirats ne diront pas et ipsi facto l'entité sioniste ne le verront pas d'un bon œil. Donc moi je pense que c'est mieux d'avoir une politique plutôt sournoise quand il s'agit de l'entité sioniste. Mais ce que vous venez de dire, Madame Nawel, c'est très juste. L'Algérie se rapproche précisément du Tchad pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Pour ça, pourquoi est-ce qu'on se rapproche du Tchad? On veut couper l'absolu. On est dans une stratégie de containment, comme on dit en anglais. Vous avez oublié dans l'équation la Libye, parce que exactement. Voilà. Avec Haftar actuellement. Il y a le Soudan. D'ailleurs, le président a parlé du Soudan. Donc c'est ça ce que fait l'Algérie. L'Algérie met le paquet sur le Tchad. En gros, les Somaliland aussi. Voilà, on fait toute la Corne d'Afrique, jusqu'à la Corne. L'Algérie ou le Tchad. Je vais parler en arabe, en arabe algérien. كونوا رجال معنا. Ok, on a compris. طحتوا في اليد تاع الكيان parce que vous aviez des besoins, des sujets de développement que personne n'est venu vous donner, etc. Donc nous, نمشيو معاكم رجال, on va mettre tout le paquet avec vous, mais laissez tomber adolescentistes qui ne cherchent pas l'intérêt de la région. C'est pour ça que le président algérien et le président Driss Déby, ils ont insisté sur la coopération sud-sud. Et tu vois, donc, et voilà, il faut lire entre les lignes. Regardez le communiqué commun là, qui a été fait par la présidence. Si vous lisez entre les lignes, moi j'ai compris que voilà, ils veulent plus des puissances hégémoniques et l'entité sioniste en fait partie. Donc je pense, si tout va bien, je pense que le Tchad, dans peut-être 6 mois, 1 an, ils vont annoncer
la fin des relations diplomatiques avec l'antisécessionniste, et ça va dans le sens de Inch'Allah. l'histoire. Voilà. Donc c'est ça le but. Inch'Allah. Quant aux Émirats, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter en ce moment. Ils ont d'autres problèmes. Oui, Et oui, voilà. c'est sûr. C'est sûr, mais ils vont pas lâcher l'aurore. Mais tu sais pourquoi moi je dis, pardon, vous savez pourquoi Non, allez, on peut se tutoyer, y a bah pas de toi problème, aussi, madame bien la sûr, avec plaisir, bien Non, sûr. avec Mais, respect, hein, comme une dame, ah oui, 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 ouais, bien pas de sûr. problème. Le tutoiement n'enlève pas Je le suis tout à fait, respect. tout à fait, tout à fait. Moi, le domaine Allez-y. dans lequel je travaille, on se tutoie même sans se connaître, je sais pas. معليش c'est Et peut-être donc, un mais problème ça de n'enlève en rien génération, le peut-être. respect. Un problème de Et, génération, peut-être. Hein. Voilà. oui, oui. Allez. Donc, non, 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 pas du tout. Moi, j'ai toujours, vous voyez tout le monde au départ. Moi, en fait, je suis dans Bon, un milieu. allez, on se tutoie. Allez, où- on se tutoie. Ok, Allez. ok. Pourquoi je te disais que je suis circonspecte pour le moment. Je suis dans la circonspection parce que le problème, peut-être que ça va changer, mais tu sais, c'est vraiment, c'est par empirisme, on se rend compte que les politiques extérieures des pays africains, il n'y a pas de continuum dans leur politique extérieure. Par exemple, tu prends à titre d'exemple, hein, les États-Unis, quel que soit son gouvernement, qu'il soit républicain, démocrate, la politique extérieure est constante. Elle est donc pro-antitétionniste à titre d'exemple. Or, les pays africains, j'ai l'impression qu'il n'y a pas justement ce continuum. Donc, il suffit, par exemple, qu'on ait une entente avec le président actuel. Eh bien, le prochain va changer sa politique extérieure, comme ce qui se passe actuellement. Je pense qu'il est parti. Patriotes, comme il se passe actuellement avec la Mauritanie, ils vont aller faire d'autres accords avec des pays qui sont entre guillemets presque ennemis, comme actuellement la France qui essaie de rentrer en Afrique par la Mauritanie. Donc voilà, et c'est pour ça que je ne suis pas confiante. Honnêtement, je ne suis pas confiante parce que je me dis que malheureusement la politique extérieure de beaucoup de pays africains est vraiment tributaire des personnes, et elle reste tributaire aussi de l'économie du pays. Donc il suffit que quelqu'un leur tende quelque chose de, disons, je vais essayer de ne pas être condescendante, mais de plus alléchant que ce que nous on leur a proposé. Et l'autre Juliana, j'ai l'impression, malheureusement, encore une fois par expérience, que ça fonctionne pas tant que ça. Voilà, je sais pas ce que tu en En fait, penses. si, t'as raison dans l'absolu, mais après, je pense que le Tchad est un contre-exemple de tout ce que tu viens de dire, parce que quand tu regardes depuis La l'indépendance, Libye. non, depuis l'indépendance, il n'y a pas eu beaucoup de changements de régime. Avant, ce président Driss Déby, c'était son père, c'était Driss Déby. Et de ce point de vue-là, le Tchad reste un pays quand même stable politiquement. Tu vois, ce qui n'est pas le cas, effectivement, du Mali, du Niger et de la Mauritanie. Enfin, dans la catégorie girouette, la Mauritanie pourrait avoir la palme d'or. Mais dans Ouais. l'absolu, Ouais. je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Highland, t'es descendu, tu t'es remonté. J'espère que tu as réglé ton problème de Ouais, casque. est-ce que vous m'entendez là ou pas? Ouais, Ouais, je nickel. pense qu'il y a là, en bas, ils m'entendent ou pas? Oui, Bah, tout le monde t'entend. je Tout peux le laisser monde la t'entend. parole à Ania, hein, Non, non. je peux laisser la parole à Ania, comme je suis Je peux sorti, je suis finir juste. remonté. Pardon. Ok, comme tu veux. Je peux finir juste sur une phrase, c'est tout. Oui, madame. Ah, Allez-y, c'est madame. gentil. Pardon, ouais, j'ai trop tardé, Wakila. Jamais je voulais pas trop parler du Tchad. Allez-y. C'est gentil. Je rattrape bulk tous les lives où j'ai pas parlé. Non, je plaisante. Allez, Juste par rapport à... C'est gentil. bienvenue. Merci beaucoup. Quand vous parliez, moi je suis arrivée quand vous parliez justement de l'Algérie, puissance régionale, pays émergent en développement. Peut-être que je vais me faire des amis sur le live ou dans le live, mais je pense qu'on est à peine, enfin quand je dis à peine, mais c'est très bien. Il y a eu un boom, c'est vrai, c'est depuis 2019, mais pour un développement de pays, on le voit, ça reste un temps très court, 2019-2026. Nous sommes encore un pays en développement parce qu'il faut tenir compte de plusieurs critères. Pas seulement le critère militaire, il y a le critère, et c'est pas du tout mon domaine, hein, mon domaine, mais bon, je l'ai lu, donc il y a bon, vous le savez tous, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'IDH, donc l'indice de développement humain, en fait,
tous ces critères-là font que l'Algérie et l'industrialisation, la croissance économique et ne pas être tributaire surtout des hydrocarbures, ce qui n'est malheureusement pas d'avoir en fait une économie diversifiée. Donc nous sommes encore considérés comme un pays moyen en développement et nous ne sommes pas encore pays émergents. Si, on est récemment entré Ah oui, donc on est comme le Brésil et l'Inde. On est considéré comme un pays émergent depuis peu, depuis début 2026. Le président l'a dit, voilà. Mais on n'est pas un pays développé. On n'est pas un pays développé. Non, pas encore. Non, bien sûr. Mais je pensais même pas qu'on était un pays émergent. Je sais qu'il y a c'est très bien. On est un pays émergent. Et tu as parlé d'IDH. L'IDH de l'Algérie est un peu d'IDH élevé, hein. Oui. Il est moins élevé que l'Iran, certes, qui a été quand même un pays sous sanction, mais je pense que c'est le plus élevé d'Afrique. Voilà. Effectivement. Pas le plus élevé. Non, c'est le premier en Afrique. Si tu enlèves le Seychelles, si tu enlèves les petites îles touristiques, le Seychelles, Maurice, etc., l'Algérie est classée. C'est vrai. Ouais, exactement. Il n'est pas loin de celui de l'Égypte. Voilà. Merci. C'est bon, on peut donner la parole à Highland. Pardon, bien sûr, désolé. Ok, vas-y Highland. اوكي السلام عليكم الحاج بالقاسم avec كل احتراماتي المدنيه والعسكريه ce que je voulais dire justement parce que il y avait c'est vrai il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques parce que on va établir des relations avec les pays du Sahel mais ce qu'il faut savoir c'est que nous on a payé le prix fort de l'époque de Bouteflika. On s'est retiré un petit peu, il y a eu des services sécuritaires qui ont été remaniés, remodelés, etc. Donc on a été supplanté par d'autres puissances, et surtout faut pas oublier que le Sahel qui est le ventre mou de l'Afrique, il est en train de devenir stratégique. Voilà. Donc moi je l'ai toujours dit, c'est tout à fait naturel que l'Algérie a sa zone d'influence. Après moi je dis pas que l'Algérie elle va dominer ou quoi que ce soit. Mais puisque le Sahel, c'est un endroit où il y a une rivalité, il y a une forte rivalité entre plusieurs puissances, entre guillemets, pour certains, je fais allusion à la Russie, la Chine, etc. Il y a l'entité sioniste, la France. Moi, je pense que ces puissances extra-continents n'ont pas leur place. Pour moi, l'Algérie, elle a toute sa place, on va dire, légitime au Sahel. Après, justement, concernant le Tchad, il faut pas oublier qu'avant, il y avait le Burkina Faso. En février 2026, il y a 2 mois, il y avait le Burkina Faso. On a rétabli des relations cordiales dans le cadre on va dire, une relation win-win. Pareil avec le Niger. Maintenant, c'est le Tchad. Après, il faut pas oublier que le Tchad, ils ont été victimes de la France-Afrique. C'est parmi les premiers, avec une présence militaire, des interventions militaires françaises, une présence militaire qui est très très prolongée, sans oublier le nom du président. J'ai oublié son nom, c'est François quelque chose, qui durant les années 70, il a été victime des Claudettes. Pour ceux qui connaissent les Claudettes, c'est des femmes de joie utilisées par la France pour se rapprocher des présidents africains. Dans une confidence, dans un moment d'intimité, il a eu l'erreur de dire qu'il va se rapprocher de l'URSS. Et du coup, il a signé son arrêt de mort. Et sans parler d'un opposant, pareil, en 73 aussi, qui a été assassiné à Paris. Donc, le Tchad, pour moi, c'est un pays qui a fait l'objet de beaucoup d'interventions de la part de la France. Après, justement, quel est le projet du Tchad? Est-ce que le Tchad, ils veulent s'extirper donc de cette domination? Quelles sont leurs intentions? Si oui, l'Algérie, elle peut les aider. L'Algérie, c'est un partenaire fiable. Après, concernant l'entité sioniste, ils sont pas tellement implantés au Tchad. C'est justement le problème des sionistes. Pourquoi il y a certains pays qui veulent avoir des relations avec les sionistes, c'est qu'ils les voient comme un pont vers les États-Unis. Ça veut dire, si tu veux discuter avec les États-Unis, si tu veux redorer ton blason, etc., tu passes par les sionistes et eux, avec leur levier,
eh ben, ils vont essayer de redorer ton blason, où tu peux bénéficier d'une bonne image, etc. Mais ils sont pas tant implantés que ça. Moi, je pense que l'Algérie, elle peut remplacer, là, je suis vraiment dans un discours pragmatique, réaliste, l'Algérie, elle peut remplacer facilement, hein, les sionistes, et les Tchadiens, ils peuvent se dédouaner des services des sionistes. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, hein, quand j'ai entendu la ministre des Transports, hein, qui discute, qui parle le dialecte algérien, qui Elle est était née, très, très contente. elle est née à En Cuba. Algérie. À Cuba. Exactement, c'est pour ça, la diplomatie. Moi, je pense que l'Algérie, hein, vous savez très très bien qu'en Algérie il y a des milliers d'étudiants subsahariens. Moi, je pense que c'est quelque chose de positif, parce que ces gens, en général, quand ils retournent chez eux, eh ben c'est des cadres, c'est des gens, ils connaissent donc l'Algérie. Nous sommes pas un pays raciste. Nous, on n'est pas suprémacistes. Moi, j'ai toujours combattu. Ouais, non, justement parce que certaines personnes, ils veulent toujours non, l'Algérie, c'est des êtres humains. L'Algérie, si elle peut les enseigner, il y a pas de souci, ils reviennent chez eux et on pourra toujours nouer des accords gagnant-gagnant. Surtout dans l'Algérie. C'est vrai, tu as évoqué un plan très important tout à l'heure. Le Tchad, ils ont une forte expérience militaire dans tout ce qui est lutte contre antiterroriste. Ils sont très bien placés. C'est leur force spéciale. Exactement. Exactement. Et l'Algérie, elle peut apporter son savoir-faire, hein, sur tout ce qui est l'énergie, sur la défense, l'infrastructure, la coopération technique. Hein. L'Algérie, on a un grand savoir-faire. Hein. On l'a fait savoir aux Nigériens plutôt, et aux Maliens. Après, est-ce que les Tchadiens, est-ce qu'ils sont vraiment à une volonté, est-ce qu'ils vont de tourner la page et de regagner leur souveraineté, etc. Moi, je connais pas. Il y a que l'avenir qui peut nous le dire. Exactement. Mais après, ce président, il y a 7 mois, il était en Algérie, il est revenu. Je pense que il y a une vraie volonté politique. Sinon, il y a du bruit autour derrière quoi. Ouais, exactement. Et pour finir, moi, je pense que le Sahel, il est en pleine recomposition. Moi, je pense que l'Algérie, c'est un acteur, on va dire, prédominant. C'est une puissance régionale, et on a notre mot à dire. Moi, je l'ai toujours dit, il faut pas sous-estimer le Sahel. Il faut se positionner dès maintenant, et voilà, et écarter toutes les puissances qui viennent parasiter, hein, le projet panafricaniste algérien. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, très intéressant. Ania, allez-y, désolé pour l'attente. Allez-y, ma sœur. Salam Algérienne Patriote, salam à tous. Salam, désolé pour l'attente, hein, il y avait beaucoup d'attentes. C'est un sujet intéressant. Voilà. Et là, j'ai envie de t'entendre parce que je sais que c'est ton domaine d'expertise, le Sahel. Là, tu vas nous éclairer. Vraiment, je vais donner mon opinion, un petit peu ce que j'en pense. C'est extrêmement intéressant, hein. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. On n'a peut-être pas conscience de l'impact que ça va avoir à moyen et long terme. Cet accord avec le Tchad, ça va plus loin que de simples accords commerciaux, hein. Il y aura très certainement, ce que j'ai compris, des usines, hein, dans le domaine de l'industrie qui vont s'implanter, des usines algériennes directement au Tchad. Il y a eu cette convention, enfin cette coopération avec la Sonatrach, mais le point le plus important, c'est la coopération, la convention qui a été signée avec le Tchad en termes de sécurité, hein, dans la lutte anti-terreau. Et quand on comprend géographiquement où se situe le Tchad et l'intégralité de la région, on comprend à quel point c'est un élément clé. Cette convention qui a été signée entre l'Algérie et le Tchad, elle vient dans la lutte anti-terreau, hein, elle vient pour nous s'ajouter à notre présence dans l'Africom, mais surtout elle vient escamoter l'accord qui a été signé en novembre ou décembre, peut-être octobre 2025, entre Haftar et le Tchad. La Libye d'Haftar avec le Tchad ont signé une coopération anti-terreau. L'Algérie reprend son influence, escamote cette convention, hein, qui a très certainement dû être inefficace. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le Tchad se tourne vers l'Algérie. Et au niveau de la géographie, il faut savoir que le Tchad, il y a une fragilité, notamment au nord, hein, à la frontière libyenne. Les tribus du sud
libyens et les tribus du nord tchadiens, il y a la présence de rebelles, hein, ce qui fragilise la situation, sachant que le Tchad en plus accueille énormément de réfugiés soudanais. Hein, le Soudan du Nord, on connaît la situation. Il y a énormément de réfugiés soudanais au Tchad, plus d'1 million, il me semble. Et dans cette situation un petit peu explosive, c'est une très bonne chose que l'Algérie revienne prendre la main et essaye de travailler, hein, dans cette alchimie fragile qu'il y a au niveau de la sécurité, hein, au nord du Tchad, et puisse fédérer, voire pas forcément gérer, mais participer à la stabilisation de la zone. C'est ce qui se permettrait d'ailleurs d'étouffer un petit peu Haftar, voire peut-être, qui sait, à long terme le renverser, hein, régler le problème libyen, stabiliser le Soudan du Nord. Et dans cette optique-là, le Tchad est un élément clé. Et le fait que l'Algérie reprenne la main, que ce Tchad, éventuellement, pour l'instant, c'est un début de coopération, hein, il y a de bonnes relations, peut-être à terme tombe complètement dans l'escarcelle algérienne. C'est un petit peu ce que tu avais dit, algérienne patriote, quand tu as dit qu'ils allaient peut-être changer de direction au niveau de leurs alliances. C'est de ça qu'on a besoin. Et ce travail, faut le voir dans un ensemble plus grand. Le travail de l'Algérie, faut le voir dans un ensemble plus grand. On est en train de ceinturer le Mali, qui a fait un choix à son propre détriment, hein, et on est aussi en train de ceinturer la Libye d'Haftar. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre cette visite, cette visite, hein, qu'il y a eu, ces accords passés. C'est de cette façon-là qu'il faut les analyser. C'est un grand pas pour nous, et ça nous permet de reprendre la main. Cette coopération de sécurité, hein, c'est du renseignement, c'est aussi une vraie coopération en termes de lutte anti-terreau, et c'est essentiel si on veut à terme régler le problème libyen, et éventuellement que le Mali revienne à de meilleurs sentiments. Voilà. Et l'Algérie pourrait éventuellement avoir aussi un rôle de médiateur, hein, à long terme concernant les pays que j'ai cités, grâce à toutes ces coopérations et tous ces liens qui sont en train de se retisser un petit peu avec tous ces pays du Sahel. Voilà, je te remercie, Algérienne patriote. Merci, et rappelons que les peuples dont tu as parlé qui sont frontaliers, c'est ce qu'on appelle, c'est les Toubous. Hein, c'est les Toubous, et que c'est pas vraiment des Touaregs, hein. Les Toubous sont très présents au niveau du sud de la Libye, et aussi effectivement au nord du Tchad. C'est pas des Touaregs, hein. Les Toubous, c'est pas des Touaregs, hein. C'est des tribus qui n'ont rien à voir avec les Touaregs, justement. Les Touaregs et les Toubous. Les Toubous, c'est des peuples plutôt africains qui sont plus présents au Tchad. La majorité sont présents au Tchad, voilà. Non, mais il y a des Touaregs en Libye, je parlais de cela. Oui, il y a des Touaregs. C'est de là que viennent les tensions avec le Tchad, justement, mais c'est pas grave. C'est un détail, du moment que les gens ont compris à peu près la situation et dans quel cadre intervient cet accord, bah, c'est le principal. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci, bonne soirée. Notre dernière intervenante. Merci beaucoup, ma sœur. Voilà, donc ça fait plaisir. Regardez comme ça. J'espère que ce live vous a plu. On n'est pas arrivé malheureusement à 100 000 tapotages. Ça me rend triste. Est-ce que vous pouvez me le faire arriver à 100 000 avant de fermer? Donc essayez de le faire arriver à 100 000, un petit effort. Voilà, ça va nous faire plaisir. Petit effort. Rien que pour le moral. C'est bon pour le moral. Dommage, vous êtes arrivé trop tard. Bah écoutez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Il y a notre frère. Essayez de faire arriver. Voilà. تفضل انصح rapidement. Allez-y mon frère. Allez-y mon frère. خويا بالقاسم، انا طلعت بوكو بلوس، ما عندي ما نضيف، كانوا معاك ناس يعني مطلعين على الامور. انا طلعت باش نشكرك على هذا النوع تاع اللايفات اللي ديرهم باللغه الفرنسيه. باللغه الفرنسيه. علاش نركز؟ لانك الوحيد، المنصه الوحيده. صافا نسلكها بالفرنسيه صافا ياك ماش. لا لو ميساج لولادنا تاع دوزيام تروازيام جينيراسيون باش توعيهم اللي راهم تماك. سا على هذيك طلعت باش نقول لك هذه النقطه، نحييك عليها طون زون طون. اقعد في لا لونغ فرونسيز وحافظ على لوساتور نتاع اللايف تاعك،
وخلي الولاد من تحت. راه اللايف تاعك فيها بيبري 200. خلي ولادنا اللي زايدين تماك اللي ما يعرفوا حتى لغه توعيهم على البلاد وهذا الشيء. هذه هي النقطه اللي طلعت نحييك عليها. بارك الله فيك. اقعد فرونسيزون 100% باش ولادنا من تحت يتبعوك. انا والله ما نحبها، انا نحب يعني نهضر بالانجليزيه وبالعربيه، مي معليش رانا نديروها يعني لا باسكو لا مي لو الناس ميساج هي امبورطون. معليش ماش نسمع فيك ينصح، ماش نسمع فيك، مي معليش. شكرا خويا عزيز، شكرا على النصيحه، على التحيه، ونشكركم يعني على حسن المتابعه والاصغاء، ونكتفي بهذا القدر على الامل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقسم يحييكم. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، تحيه الجزائر، المجد والخلود لشهداء الابرار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونشكركم على التابوتاج. On a dépassé l'objectif des 104 tapotages. La prochaine fois, Inch'Allah, c'est 1 million. Hein? Donc, il faut nous aider quand on fait des lives comme ça. On prend de notre temps. On est fatigué après une journée de travail. Donc, si vous pouvez nous aider à tapoter, les partages, etc. Et des lives comme ça, je vous le dis en toute humilité, c'est pas normal qu'on soit que 200. On devrait être 1000, 2000. Voilà. Donc, il faut encourager la qualité. Si vous encouragez la médiocrité, vous allez avoir de la médiocrité. Si vous encouragez la qualité, vous allez avoir la qualité. À vous de choisir. Quand on voit des commentaires, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est quand on les voit les Marocains qui sont présents avec nous. Il faut croire que ce qu'on fait leur fait mal, et tant mieux. Ça nous fait plaisir. Voilà. صحيح اتصال دايم بس ما شفتكش عزول فلاك اتصال دايم. Voilà, désolé les frères, il y en a beaucoup qui ont demandé guest et vous avez pas pu monter. Une prochaine fois, Inch'Allah, ouais, je vous remercie. Merci beaucoup. Exactement, on instruit les Marocains. Bon, après, moi, j'aime pas donner de la confiture à des cochons, mais bon, c'est pas grave. Allez, salam alaikum.